पार्वती मैडम आपन सहित टिके टेलीफोन लाइन रही देखु आपन जने समाजसेवी बोली अनुगुल जिले रे विभिन्न माने सामाजिक अनुष्ठान रे आपन बते चर्चा हुए आपन जने एभली आगधारी रो समाजसेवी जाकी शिक्षानुष्ठान मानकरे विभिन्न समय विभिन्न जो कार्यकलाप होते किसी गुरुत्व दियंती एवं किसी समस्या समाधान दिगरे आपनकर जो रही उद्यम रही अत्यंत प्रशंसनीय से आपको स्वागत करुच्ची मैडम मु आपको देखु आपनकर सब जो समाज सेवा क्षेत्र जो सब अवदान रही से माने निजको अति गौरवान्वित मन करुच्ची बर्तमान स्वागत कर विशेष कार्यक्रम विशेष खबर को बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपण जने समाजसेवी सहित सब नारी मान जो समस्या रही से समस्या दिगरे आपण सब गुरुत्व दियंती कौन सी शिक्षानुष्ठान हो जेकोसी जगह माने ग्रामांचल हो नारी मान जो समय समय किसी अपराध कार्य घटी थाए तुरंत से आप समाधान करने दिगरे बहुत किसी नजर रही चर्चा मुझे आपको प्रश्न देखु बालेश्वर फकीर मोहन स्वयं शासित महाविद्यालय जो भाव जो समयासी बीसी जो भाव कॉलेज पक्षर जो से व्यवस्था से न्याय दौड़ी दौड़ी शेष हारास हेले जहाँफल कि से आत्महत्या करने गोटे चरम निष्पत्ति नेले आप भावुंट कि सन्यासी जो चरम निष्पत्ति नेले द्वारा हूँ तो अन्य शिक्षानुष्ठान प्रभावित हम ये बाबद कौन कह प्रथमतः कॉलेज शिक्षानुष्ठान छात्र संसद निर्वाचन होगा शिक्षादान व्याघात घटू ये व्याघात जो घटू छात्र छात्री मान उत्तम मानर शिक्षादान पाई पारना जहा द्वारा निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करुवा छात्र छात्री मानक समर्थक मध्य समय समय गंडगोल सृष्टि हो जहाँकि शेष आईन काठगड़ा भीतर को कॉलेज राजनीतिकरण प्रथम बंद अच्छा बर्तमान मैडम आप जोटा कहले वो तो माने जो उत्तर को स्वागत करुच्ची किंतु बर्तमान मोर कह कथा कौन कि जो सन्यासी बीसी जो भाव आत्महत्या कले से विभिन्न फोरम को जाइछंती एवं ये बाबद से अंचल सांसद कॉलेज अध्यक्ष कॉलेज अध्यापक एभली जो टीम रही जो कंप्लेन जो गोटे स्वतंत्र टीम गठन होती टीम रे जो माने अछंती हमर आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेन कमिटी गोटे रही से कमिटी से माने अभियोग करिछि किंतु ताकू न्याय मिल पाला नहीं जहाँ द्वारा कि शेष एक चरम निष्पत्ति नेले आत्महत्या करने आत्महत्या पेट्रोल ढाड़ी पड़ी शेष मृत्युवरण कले कहते कि जो सब माने कॉलेज रे जो मान सब अभियोग करिछि से अभियोग जो शुणी ना या द्वारा कौ भाई बार्ता जाऊँगी सारा माने शिक्षानुष्ठान जो सब अच्छी केमती बार्ता जाऊँगी समस्त तो सब ये गोटे झील तो समस्त के जानी कारण से
ନିଜେ ନିଜକୁ ବଳି ପକେଇବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ କଥା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ICC ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟି ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେଥିରେ 10 ଜଣିଆ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି। ଲୋକ ମାନେ ଏହା ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ଏପରିକି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସଂଗଠନ ସେ ସେଇଥିରେ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଝିଅର ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଠିକରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୂର ଯାଇଛି, ସେଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା କଣ କି, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟିଲା ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ବେଶୀ ଦାୟୀ କରାଯିବ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ରହିବ? ପ୍ରଥମେ ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଠିକରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ଝିଅର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର, କାରଣ ବାପା ମା ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ତାକୁ ସେ କଲେଜରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତା? ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ହିଁ ମୂଳ କାରଣ ହିଁ ସେଇଠି ରହୁଛି ସେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ମାନ ତ ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ବାଦରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବା ଛାତ୍ରୀ, ଜଣେ ତେଣୁକରି ସଂଗଠନ ଛାତ୍ରୀ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସଦ ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଅବଗତ କରାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ କଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯେତିକି ବି ଆମର ଓଡିଶାରେ ଜନଗଣନା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା କାହାକୁ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେତା ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ସେମାନେ ବା କଣ ଜାଣିବେ? ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥାନ୍ତି ବା ଏଇ ବାବଦରେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ସବୁ ବା ଯୋଉ ଅଫିସର ସବୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା କଣ କି, ଯୋଉ ଅବଗତ କଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କି ଆପରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଆଜି ବଳି ପଡିଗଲା। ଏ ବାବଦରେ କଣ କରିବେ? କାରଣ ସେ ଝିଅର କଥାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ହାଲକା ଇଏରେ ନେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଝିଅଟି ଅସହାୟ ହେଇପଡିଲା ନିଜେ ନିଜକୁ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସାଂସଦ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିକି ଆଜି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଜେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କେହି ତାର ଦୁଃଖ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ବା ତାର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ଏଇଟା କୋଉ ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି? କାରଣ ଆଜି ଯଦି ସେ ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା? ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଝିଅ ବି ବଳି ପଡିଛନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍ରୀ ହଉ, ସେ ବେବିନା ହଉ, ବହୁତ ଝିଅ ସେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସମାଜରେ। ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଏଠି ଖାଲି ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରୁ ଭୋଟ ଆଦାୟ କରି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ହଉ ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡି ଯାଉଛି। ମୋ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଏଭଳି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, ନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, ନା ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଏଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ପୋଲିସ ବି ଦାୟୀ ରହୁଛି ଯାହାକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି। କିଛି ରାଜନୀତିକ ସାଂସଦ ବା ଯେକୌଣସି ରାଜନୀତିର ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ରହୁଛି। କାରଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିବେ। ଏଠି ତ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରହିଲେ। ଆଗକୁ ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଆଣିବି। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।